गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाँ जी, अज वाला अपना टॉपिक आ पार्टनरशिप अकाउंट थर्ड, जिहदे आप कर रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। स्टार्टिंग तो कर रहे हैं जिहदे कि आप पहला थ्योरी करांगे, उस तो बाद आप इन्हां दे नाल नाल प्रैक्टिकल करांगे। तो फस्ट आप देखते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इंट्रोडक्शन, जिहदे सब तो पहला आप देखिए जो किसी भी पार्टनर की एडमिशन होंगी आ तो कि ओल्ड पार्टनर से बहुत ज़्यादा इफैक्ट पैंदा, क्योंकि इन्हों प्रॉफिट के पार्ट के इफैक्ट पेगा, एसिड वगैरह शेयर हो जाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं आप कि लिखा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज़ वन ऑफ द ओकेजन वैन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेकन प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर कम्स टू एन एंड। कहते रिजल्ट की होता जो नवा पार्टनर ऐड हो गया अपने बिजनेस के न्यू पार्टनर आया तो जोड़े ओल्ड पार्टनर आ उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अकाउंट दोबारा एडजस्टमेंट करनी पेगी, दोबारा अकाउंट प्रिपेयर करने पैणगे क्योंकि चेंज हो जाएगी उन्होंने रेशो। कम्स टू एन एंड आ न्यू वन अमंग ऑल पार्टनर कम्स इन एक्सिस्टेंस। तो ये इनकलूड हो गया न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लैके चलीए, पहला सीगा उन्होंने 90 प्रॉफिट मिलता सी तो ए ते भी दो पार्टनर सी, जिहदे विचों ए भी 45 लै लैंदा सी, बी भी 45 लै लैंदा सी दे आउण नाल इन्हां दी रेशो चेंज हो जाएगी। 45 चेंज किवें हो जाएगी, 15 ए कट देणगे, इन्हां दा 30 रह जाएगा, 15 ए कट देणगे, इन्हां दा 30 रह जाएगा तो 15 मिला के 30 सी नूं दे देणगे, जिहदे नाल कि उन्हां दे प्रॉफिट ते भी इफैक्ट पेगा, उन्हां दी रेशो ते भी इफैक्ट पेगा। अकॉर्डिंग टू सैक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक चीज़ ध्यान रखना, जिहड़ा पार्टनरशिप एक्ट आ सैक्शन 31 के अकॉर्डिंग और 1932 के बनिया सी, ठीक है जी, जिहदे उन्होंने की किया सी, कोई भी परसन जो एडमिट होंदा एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सिर्फ किमें ऐड होएगा, वो कंसेंट मिलेगी पहला वाले पार्टनर की। अगर कोई पार्टनर ऐड होना चाहता, पहला वाले 4 पार्टनर ने, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ए बी 2 पार्टनर ने अपनी कंपनी के, या जो भी कंपनियां दे 2 पार्टनर ने ए और बी, ए इंट्रस्टिड आ न्यू पार्टनर को ऐड करवाने लिए, बी अगर इंट्रस्टिड नहीं आ तो सी की एडमिशन नहीं होएगी। दोनों की कंसेंट होएगी, दोनों इंट्रस्टिड होणगे ऐड करने के लिए तो नवा पार्टनर ऐड हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये आ कि दोनों परसन जिन्ने भी पहला वाले पार्टनर आ ओल्ड पार्टनर एग्री होने चाहिए आ नवे पार्टनर को ऐड करने के लिए, तां वो ऐड हो सकता, अदरवाइज नवा पार्टनर नहीं ऐड होएगा। तो अपनों लास्ट लाइन के प्रॉपरली लिखा होया, एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट के नाल होएगा, अनलैस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, उन्होंने एग्री तो डिपेंड करता, अगर वो सहमत आ तो नवा पार्टनर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नैक्सट आ गया अपना इफैक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर टू राइट। तो जो एडमिशन होंगी है नवे पार्टनर की, वो कुछ ना कुछ इफैक्ट पैंदा, तो 2 मेन राइट आ, की इफैक्ट पैंदा, राइट टू शेयर द एसिड ऑफ फर्म, जोड़े फर्म के एसिड होंगे, फर्म दी एसिड ने तो यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एग्रीड अमाउंट होंगी है कैपिटल की, यदा अधिकार भी मिलेगा सी पार्टनर को, जो नवा पार्टनर आ रहा। नैक्सट की आ फ्यूचर प्रॉफिट, जो भी उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट होएगा, अगर मान लो उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट 1 लाख होना गा, अदरवाइज तो वो 50-50 हज़ार डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बट हूँ नवा पार्टनर आ गया तो उन्होंने कुछ ना कुछ हिस्सा उस पार्टनर को भी देना पेगा। तो इस करके इफैक्ट की पैंदा, सब तो फस्ट इफैक्ट पैंदा जो फर्म के एसिड आ, उन्होंने भी कुछ कैपिटल का हिस्सा नवे पार्टनर का हो जाएगा, फ्यूचर प्रॉफिट के भी नवे पार्टनर का हो जाएगा। नवा पार्टनर किहड़ा मन्निया आपां, सी वाला। नैक्सट है अपना मैटर दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सब तो पहला की है, ये 5 चीज़ां ध्यान रखनिया। न्यू पार्टनर की जो एडमिशन होंगी आ, सब तो पहला कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगी है, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडजस्टमेंट की जगह चेंज भी लिख सकते हो, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। जिमें आप एग्जाम्पल लैके चली सी, 90 से उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 45-45 कर लेंगे सी, बट जो सी पार्टनर आ गया, इतने ए तो भी सी ओनली, जो सी आ गया तो उन्होंने 30-30 करनी पई, उन्होंने 15-15 अपने विचों लैस करता, जिहदे नाल कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। नैक्सट की है गुडविल के भी एडजस्टमेंट होंगी है, गुडविल भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 जोड़े पहला वाले पार्टनर आ, वो 2 साल तो बिजनेस कर रहे हैं,
ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਿਟ ਆ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਵੈਲਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਐਸਿਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 45 ਤੋਂ 30 ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆ 1/2, ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ 1/2, ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ 1/2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਲੋਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਸਿਸ ਆ ਤਾਂ ਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ one or more partner into existing firm means reduction is share of old partner. It means ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ one, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 30 ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਸ ਆ ਤਾਂ ਲੋਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਫ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਦਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਵਾਇਰ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਦਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 45 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ 45 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 30 ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ 15 ਉਹ ਘੱਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਤਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਵ ਐਗਰੀਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਓਲਡ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ। ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਲਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 45 ਔਰ ਨਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 45 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 50 ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਓਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਫ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਰਾਊਟ ਇਨ ਬਾय ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਲਡ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ। ਓਲਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 45, ਨਿਊ ਸੀ ਆਪਣੀ 30, ਜਿਹੜਾ 15 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੇਸ 1 ਕੇਸ 2 ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਨ ਫॉलोइंग ਆਰ ਗਿਵਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊ ਉਹ ਓਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ 15, ਨਵੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ 30। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਈ 45 ਸੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ 45 ਸੀ ਬੀ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਗਰ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਫੋਲੋ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 1 ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 1/3। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ? 3 ਮਾਈਨਸ 1/3। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਸ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਟੇਬਲ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ 1/2 ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਗਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟ ਲਗਾ ਦੇ, ਸਟਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ 3 ਲੱਖ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇਤੀ, 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਕਿਉਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਟ ਕੰਪਨਸੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਹੂ ਗੇਨ ਬਾਏ ਅਕਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਸਟ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੋਰ ਐਫਰਟ ਡੂਰਿੰਗ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਜ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਮੇ ਨੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇਡ ਬਾਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਇਨ ਕਾਇੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਤੀ। ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਆਉਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਫਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੇਸ 1 ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਰਾਊਟ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਰਾਊਟ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਈਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਸਵੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4.3 ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੀ ਆਇਆ 1/3 ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ 1/3 ਸੀ ਜਿਹੜਾ 16,000 ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 16,000। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਏ ਪਾਰਟਨਰ, ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4/3 ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। 4/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 4/7 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 3/7 ਆ ਗਿਆ। 16,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 4/7 ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 3/7 ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਢਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀਗੀ 50,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਕਢਵਾਇਆ 25,000 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 25,000 ਦਾ 4/7 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਏ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। 3/7 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੀ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਟ ਬਰਾਊਟ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬਾਈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। When the goodwill of the firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill should be adjusted through partner's capital account। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਫਰੋਮ ਇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ